Grand confluence called Nyan Sangam 2025, it is time to begin our first technical session, a session that speaks not only to our present but directly to the future of chartered accountancy profession. In an era where client demands scale, technology demands speed, and the business world demand multi-solutions, the question before every CA firm is compelling. How do we grow? How do we stay relevant? And of course, how do we stay future ready? And that is exactly why today's topic, aggregation of firm and the future of CA practice, is not just important, but its foundation to the next decade of our profession. On behalf of Kolhapur branch of WIRC of ICAI, I, CA Murli Panjwani, and my co-host CA Madhura Malve welcomes you to this powerful session of Jnana Sangam 2025. To take us through this visionary subject, we are honored to have with us a towering name of the profession, a leader, a guide, and a true inspiration, CA Mangesh Kinare sir. And to lead this session forward, we also welcome our respected session chairperson, CA Nitin Hargude sir, chairman of Kolhapur branch of ICAI. Friends, our today's speaker needs no introduction but deserves an honorable one. CA Mangesh Kinare sir is a chartered accountant with an excellent career spanning over 33 years in the field of accounting, auditing, taxation and corporate governance. A graduate of the University of Mumbai and distinguished member of ICAI, he embodies professional excellence and leadership. He is currently serving his third term as a Central Council member of ICAI, holding several eminent positions like Chairman of Professional Development Committee, Chairman of Committee on Public and Government Financial Management, Vice Chairman of Center of Excellence Directorate, and a member of several key committees of the Institute. He has also served for 6 years on the disciplinary committee bench and has been nominated by ICAI as its representative on national and international bodies. Beyond the institute, his contributions extend to the industry as well. He serves as an independent director in limited companies and for his expertise in GST audits, corporate consultancy and code of ethics. As a renowned faculty and a speaker, he has delivered knowledge at prestigious institutes, universities and forums across the countries. He has also played a crucial role in a public policy as a member of 2 committees constituted by Government of Maharashtra. Previously, he served as a chairman of WIRC for the year 2013-14 and has contributed extensively to the education and social sectors as a trustee of the various trusts. His dedication, his leadership, and his continuous service to the CA fraternity continue to inspire thousands of professionals across India. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming CA Mangesh Kinare sir. Sir, we are honored and privileged to have you with us. The mic, the audience and the auditorium is all yours. Thank you, sir. थँक यू मस्त जोरात म्हणजे माझ्याबद्दल नाही पण यू सेड व्हेरी वेल आय ऑल्सो आय टोल्ड दॅट नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन शी सेड सर मी एवढं बनवलं तर बोलते ना आणि खरंच छान बोललात चांगली गोष्ट आहे नॅशनल कॉन्फरन्स ऑल्सो ॲड्स अप दिस थिंग ब्रिंग्स आउट द हिडन टॅलेंट in the members which perhaps we are not able to see otherwise. So as I said, I am a ज्याला म्हणतो night watchman, stopgap arrangement or whatever you say. So I'm just taking this subject. Nitin told me regarding aggregation of firm. I'll just briefly take this because I can again run this for at least 2-3 hours also. And why I've started speaking again. हा एक पेपर मी 2 पेपर एकत्र करून बनवलेला पेपर आहे काल रात्री गाडीमध्ये येताना 2-2:30ला आलो त्यावेळेला वाय आय डिड इट बिकॉज बऱ्याच वेळेला मेनी ऑनरेबल स्पीकर मैं थोड़ा मराठी में भी बोलूँगा चलेगा ना पीपल मेनी टाइम्स फील दैट काय इन्स्टिट्यूट काय करते ॲक्च्युली काय आपलं चाललंय
वेदर देर इज एनी रिलेव्हन्स ऑर नॉट. काउन्सिल मेंबर फोन उचलत नाहीत, येत नाहीत, बघत नाहीत, इलेक्शन झालं की दुसऱ्या इलेक्शनला येतात. आय मीन दीज आर ऑल थिंग्स आर देअर. काही अंशी खऱ्या असतात, काही अंशी people don't know exactly what is my institute. So I must know my institute. While knowing that, I must know what are the new professional opportunities, new initiatives which are being done for me, and how I can take benefit out of it. Now, as I said, this paper can run into 2.5 hours also. I'll try and curtail in 40 minutes or so. So, what are the सगळ्यांना presentation दिसते ना, थोडा लाईट इकडे कमी केला तरी हरकत नाही, तिकडचं दिसते ना. So what are the committees? Basically, institute function. Now when I'm talking about institute, I'm talking about the council, central council. As you all know, the central council is peer body. Below that, there are 5 regional councils for 5 region. And there are the branches, and then there are study circles, study chapters, so on and so forth. आपल्या branches जवळ we have around 180 plus branches. Number of study circles, I don't have a count. Around 54 foreign chapters, more representative offices abroad. The institute has become very big. Around 5 lakhs members, registered, unregistered, थोडं कमी जास्त होत असतात. More than 10 lakh students. Number of such offices, हजारोच्या वरती स्टाफ, हजारोच्या वर पैसा पण तेवढाच आहे. The number of, I don't want to comment on that, but good amount of money also. So in that sense, it's a very big organization. And council, as you know, is made up of 32 elected members and 8 members were appointed by government, 8 government nominees from respective field. For example, principal director of office of CNAG is also a government nominee. The joint secretary of Ministry of Corporate Affairs is also a government nominee. So it basically functions, I'm talking about again council, regional council's role, although I was also regional council chairman. पण regional council chairman जेवढं काम करतो त्याच्याही पेक्षा जास्त एक council member काम करत असतो. हे माझा अनुभव आहे. अनुभव म्हणून सांगतो मी. No need of demeaning it because it's a different post. Regional council is basically a program oriented. Whatever Sanjay said that they are doing help desk etc. is an excellent thing. That is, they are doing much beyond. WRC always does something much beyond their what is being required from them. And we are also doing when I was a chairman or anybody, I mean, over the past few years. But by and large, branches, regional councils are supposed to be organizing the programs and supporting the council initiatives in whatever they are doing. त्यामुळे काही वेळेला तुम्ही नितीनला किंवा आणि चेअरमनला शिव्या देतात, अरे काय छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी आम्हाला बोलतो. फॉर एक्झाम्पल MSME डे करायचं झाला तर आम्ही सांगतो ब्रांचेसना, अरे एवढ्या सगळ्या लोकांना बोलवा. बिकॉज सर्टन थिंग्स वी हॅव टू डेमॉन्स्ट्रेट टू द गव्हर्नमेंट. बघा आम्ही 140 ठिकाणी 150 ठिकाणी MSME डे साजरा केला, एवढे लोक त्यात सामील झाले, अमुक झालं तमुक झालं. These are the things to be demonstrated. So at times branches also feel why we are telling why council कडनं काय काय गोष्टी येत असतात, अमुक करा, हे करा, ते करा, करिअर काउन्सिलिंगचं एक मोठं वर्कशॉप करा. So these are the things which are emanating from central council which the branches have to do, regional council has to do. I have just highlighted some of the important technical committees in front of you. Around 50 committees and directorates are there in the institute. Out of that, these are the, I can say, more important technical committees. ह्याच्या व्यतिरिक्त आता sustainability also is there. I don't think it is mentioned here. Then there is a MSME, then there is a startup committee. As you have read, Center of Excellence Directorate, Research, so many other things are there. But these are the foundation committees, I can say that. ज्याला म्हणतो ना महत्त्वाची खाती कुठची तर ही आमच्यासाठी. Of course, nowadays even a startup or MSME has also become important. अनेक आता जसं नवीन खात्यांना कसं महत्त्व मिळतं, मंत्रिमंडळात कशी खाती असतात त्यातले त्यात महत्त्वाची खाती ही. And it all requires technical. Of course, ह्याच्यात मी डिसिप्लिनरी पण म्हटलेलं नाहीये कुठे डिसिप्लिनरी कमिटी बिकॉज इट्स अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर. And all these things required a lot of technical deliberations, number of hours of deliberations. I can give you only yesterday's example. आणि आम्हाला ह्या गोष्टी आम्हाला परत मी सांगतो काउन्सिल मेंबर म्हणून कोणी बाबा ग्रेट आहे असं म्हणण्यासाठी सांगत नाहीये, बट जनरली द काउन्सिल मेंबर्स वर्क यू शुड नो. Yesterday's example I'll give. साधारणतः another 5 days before there was a letter or from office of CAG that we want to deliberate on section 131 of the Companies Act regarding the revision in accounts which is to be forwarded to NCLT.
CAG बघितल्यानंतर प्रेसिडेंट, बिकॉज CAG प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कमिटी जनरली इंटरॅक्ट विथ CAG बघितल्यानंतर प्रेसिडेंटने घाईघाईत असतील फोनवरती सांगितलं असेल मंगेश किंद्रेंना डेप्यूट करा. मंगेश किंद्रेंना फोन आला की यू हॅव टू गो टू CAG, देर इज वन मीटिंग इज देअर. मंगेश किंद्रे पण बाहेर असेच कुठे ते धावपळ असतात. बघितलं नाही लेटर, ओके डन, नो प्रॉब्लेम. 2 दिवसांनी कमिटी सेक्रेटरी कॉल्स मी अँड टेल्स मी, सर दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट, दिस इज कंपनीज ॲक्ट, वी आर नॉट, I mean, as a committee, it is not our subject. So how can we go there? Then suddenly Mangesh Kindre जागे होता, अरे this is like that? Okay, then I'll tell. I told President, sir, this is not our subject. Either AASB or company, CLCC, company law committee has to go. Their chairman contacted, they said that we are already busy, we are already committed. आमच्याकडे वेळच नाही आहे. I had to come here on today. काल सकाळी दिल्लीत मीटिंग. 4th, I was in Calcutta on 3rd and 4th. So 4th I had a meeting also in Mumbai. So I am coming to Mumbai. मुंबईतनं मला मीटिंग केली, सकाळी 6च्या फ्लाईटने काल दिल्लीला गेलो. हे झालं ट्रॅव्हलिंग. पण ह्याच्या पलीकडे दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट एट ऑल. And I have to deliberate around 3 hours meeting. In that ICI, they are looking out for ICI for a technical knowledge, for an expert knowledge in this. I had to go. परवा रात्री पूर्ण बसून, ऑफकोर्स कमिटीज ऑल्सो आय आस्क दॅट यू गिव्ह युअर इनपुट्स, व्हॉट आर देअर. वन हॅज टू स्टडी. परवा रात्री पूर्ण बसून त्याचा अभ्यास करून. ट्रॅव्हलिंग इज डिफरंट थिंग, बट प्रिपेअरिंग फॉर अ सब्जेक्ट विच अदरवाइज नॉट युअर इम्पॉर्टंट, आय कॅन से subject of expertise. Company law has never been my subject of expertise, but at the same time I had been, as it's been read out, a director, independent director on listed companies. So in that sense, there is a back of the mind, always a knowledge repository is there. Right? Important is you have to deliver at that time. And we could steer the discussion yesterday in CAG. परत माझा इम्पॉर्टन्स सांगत नाही, सेंट्रल काउन्सिल मेंबर्स रोल सांगतोय. So one has to, go through these roles which is given to you. Piyush Goyal, chartered accountant असून त्यांना टेक्सटाईल मिनिस्ट्री मिळाली, त्यांनी घेतली की नाही. So like that we are allotted these committees and we have to again study, learn, unlearn, whatever you mention, and we have to deliver. Now, number of initiatives which are taken, I am not going in detail because as I said, this can run through number of hours also. But number of publications, see all the technical aspects, guidance notes, standards are prepared by Accounting Standard Board, Auditing Standard Board, guidance note on tax audit. एकेका guidance note साठी अनेक लोक contribute करतात. Now why I am telling this is, it is my institute. या कुठच्याही efforts मध्ये जर का contribute करायचं असेल आपल्याला, you are most welcome. You can write to me. I can again see to it that we are included in that. But these are number of initiatives. Guidance note एक बनवणं, स्टँडर्डचं डिस्कशन असणं, एखादी गोष्ट. नाव दॅट yesterday's topic which we had a workshop, section 131, now it will go to I will have to deliberate that and discuss in with AASB, Auditing Assurance Standard Board, and we have to come out with our view, ICI view. So number of discussions happen in that, and it goes on for number of hours also. You have to prepare it and deliver it there and make. असं करून इन्स्टिट्यूटचं एक पब्लिकेशन किंवा व्ह्यू अस्तित्वात येतो. असे अनेक पब्लिकेशन्स, अनेक व्ह्यूज, अनेक गायडन्स नोट, अनेक टेक्निकल गाईड्स, दीज आर ऑल देअर ऑन वेबसाईट ऑफ ICI. इफ यू गो टू ICI वेबसाईट, इन रिसोर्सेस यू गो, you will find the various publications, right? Even if you go to the respective committees websites, income tax, direct tax committee, GST committee, you will find number of publications. And I don't know how many of you know, these all publications are freely downloadable. So why I'm telling you all these things, या सगळ्या पब्लिकेशनचा, सगळ्या म्हणजे एकत्र सगळ्या गोष्टी आपल्याला उपयोगाला येत नाहीत कधी, बट वी विल नीड सम थिंग्स ॲट सम प्लेसेस. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. मी थोडंसं गप्पा गोष्टीच्या माध्यमातून हे घेणार आहे. आय विल गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. आणि आता डिसिप्लिनरी बेंचवरती असल्यामुळे त्या गोष्टी बऱ्याच वेळा जवळच्या वाटतात लोकांना, म्हणून ते पण एक्झाम्पल घेतो. आमच्या पुढे एक केस आली. देयर इज वन केस ऑन स्टॉक ऑडिट केम इन फ्रंट ऑफ अस. द चार्ज ऑन द चार्टर्ड अकाउंटंट वॉज, it was a very big company, around 600 crores advance was there, and that became NPA. NPA झाल्यानंतर naturally सगळ्या यंत्रणा कामाला लागतात, and chartered accountants also they filed
found that there was a stock audit conducted in that unit. Major inventory was work in progress. And work in progress, the comment of the chartered accountant was, it was in the process, so I could not verify it. Okay, that is your comment. थोडी केस बद्दल सांगतो नंतर थोड्या पब्लिकेशन वरती येतो. It was your comment that we could not verify. स्टॉक ऑडिट ज्यांनी केली असेल त्यांना माहिती असेल, स्टॉक ऑडिट मध्ये तुम्ही तुमच्या व्हेरिफिकेशन बद्दल लिहायचं असतं and end you have to compute the drawing power. While computing the drawing power, he did not mention anything and he computed including that work in progress. The charge was that why you are not qualified over there. He said that it is not possible to verify, but drawing power how can I reduce? How can I say that it was not there at all? The charge was, how can you say that I am not able to verify? When the institute has the complete guidance note or guide on how to conduct this stock audit, and in that there is a separate chapter on how to verify the work in progress also. किती लोकांना माहिती आहे? आणि एका पब्लिकेशन साठी किती मॅन आवर्स मागे लागलेले आहेत मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला. सो देर इज समथिंग फॉर अस. अनफॉर्च्युनेटली दॅट तो गिल्टी झाला ते सांगायला नको. So whenever such publications are available and we are not following that, it is definitely a professional misconduct. An institute has produced that, given it on each and every aspect. You name the aspect and there is something, some guidance, some standard, some guidance note, some technical guide is there on the website of the institute. I wanted to highlight that basically. Amchi institute म्हणजे काय आहे, माझी institute म्हणजे काय आहे. So all these committees, if you see the direct tax, GST, indirect tax, professional development committee, which I said, आवाज आता आमच्या कमिटीच्या अंडर पण एक गायडन्स नोट येते, गायडन्स नोट ऑन ऑडिट ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स. कमिटी ऑन गव्हर्नमेंट अँड पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट, माझीच कमिटी आहे. देर इज वन इश्यू राईट नाव गोइंग ऑन देअर. कदाचित कोल्हापूरला रिलेव्हंट असेल म्हणून सांगतो. वेलकम सर, थँक्यू फॉर कमिंग. सुरुजलेले अनिकेत तलाटींच्या विषयावरती बोलायला आलेले आहेत आता लास्ट मोमेंटला. सो दॅट वॉज हायलाइटिंग नितीनने और सगळ्या कमिटीने किती एफर्ट्स घेतलेत बघा. लास्ट मोमेंट पण वी आर एबल टू रिप्लेनिश. आय एम कमिंग टू दॅट. कोल्हापूरला कदाचित जवळचं असेल, देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज ऑडिट ऑफ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स. ऑडिट ऑफ एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट म्हणजे काय? सरकारचे जे कामं चालतात, कुठचे अमुक खोरे विकास महामंडळ, तमुक मंडळ, and these have a grant from external agencies like World Bank, Asian Development Bank, etc. etc. त्या युनिटचं, त्या कंपनी असतात, त्या काय म्हणतात त्याला ऑटोनॉमस बॉडीज असतात, त्यांचे वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स असतात. दीज आर फंडेड बाय दीज एजन्सीज अँड दीज एजन्सीज वॉन्ट चार्टर्ड अकाउंटंट टू ऑडिट इट. प्रोफेशनल अपॉर्च्युनिटी पण आहे. कोणी करत नसेल तर यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट, राईट, अँड दे गिव्ह दॅट. वी आर ट्राईंग दॅट इट शुड बी इन्स्टिट्युशनलाइज्ड. म्हणजे आपल्या पॅनलमधनंच त्यांनी पॅनल घ्यावं यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याच्यासाठी म्हणून आता त्यांच्याबरोबर टेक्निकल गाईड करायचं, कंबाईंड विथ एशियन डेव्हलपमेंट बँक अँड वर्ल्ड बँक, ते टेक्निकल गाईड बनवण्याचं काम चालू आहे. आणि ते काम का करायला लागते? बिकॉज देर इज अ कंप्लेंट फ्रॉम देअर साईड. तुमची लोक हे काम बरोबर करतच नाहीत, माहीतच नसतं त्यांना काम हातात घेताना काय आहे ते. सो नाव पब्लिकेशन विल बी मेड ऑन दॅट. देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गोइंग ऑन दॅट. कारण हा आपला कोर एरिया नाही आहे. त्यातली माणसं मिळणंच मुळात दुरापास्त असतं. बट स्टील वी आर मेकिंग दॅट. सो कमिटी फॉर पब्लिक अँड गव्हर्नमेंट फायनान्शियल मॅनेजमेंट, एथिकल स्टँडर्ड्स बोर्ड, अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कमिटी. आय हेडेड दॅट इन 22. नाव आपले चितळे सर त्या चेअरमन आहेत. वी आर ट्राईंग टू रिवॅम्प दी एंटायर कोड ऑफ एथिक्स नाव. बऱ्याच गोष्टी ज्या आपल्याला जाचक कदाचित वाटत असतील किंवा माहीत पण नसतील की जाचक आहेत म्हणून, बट वी आर ट्राईंग टू व्हॉट यू कॅन से रिलॅक्स इट इन दॅट सेन्स. आपल्यापैकी किती लोक मला सांगू शकतील आपल्याला ॲडव्हर्टाइजमेंट करायला अलाउड आहे का? ॲडव्हर्टाइजमेंट करायला अलाउड आहे? येस ऑर नो? येस, वी आर अलाउड टू ॲडव्हर्टाइज. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहिती नाही म्हणून एक कोड ऑफ एथिक्स जाचक वाटतं. आय एम जस्ट डिलिंग इन दॅट व्हेरी ब्रीफली. व्हॉट आय एम नॉट अलाउड टू डू इज सॉलिसिटेशन. माझ्या फर्मबद्दलची आमच्या फर्मचं नाव सांगत नाही मी, XYZ अँड कंपनी, पार्टनर्स, सो अँड सो एम्प्लॉईज, ऑफिस कुठे, अमुक कुठे, काय सर्व्हिसेस देतो,
दीज आर द फॅक्च्युअल सिनारिओज. ह्या फॅक्च्युअल गोष्टी मी घेऊन अगदी टाइम्स ऑफ इंडिया, नॅशनल न्यूजपेपरच्या फ्रंट पेजला ॲड पण देऊ शकतो. व्हॉट आय कॅन डू इज राईट नाव आय कॅन सॉलिसिट. आमची फार ग्रेट फर्म आहे, या सगळ्यात एक्सपर्ट आहोत आम्ही, आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला चांगली सर्व्हिस देऊ. दीज आर द थिंग्स विच आय कांट से. देयर इज अ ॲडव्हर्टाइजमेंट गाईडलाईन, डिटेल्ड ॲडव्हर्टाइजमेंट गाईडलाईन. Ethical Standard Board in fact has brought number of such guidelines, number of such publications which can be guiding force to us also on small things. So that is Ethical Standard Board. Of course, these guidelines are much more going to be relaxed now. For non-assurance services, we are planning to relax completely. You can solicit also. Consulting study. This is just plan. Council pass होईपर्यंत आपण बोलू शकत नाही. There was an exposure draft on this. आत्ता 2 तारखेला मीटिंग झाली फुल डे, त्याच्यामुळे तो एक्सपोजर ड्राफ्ट 3 तारखेला डिस्कस झाला. आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ अस हॅज रिस्पॉन्डेड ऑन दॅट एक्सपोजर ड्राफ्ट. दिस इज अनदर अपील ऑन इन दिस सेशन. इट इज माय इन्स्टिट्यूट. एक्सपोजर ड्राफ्ट म्हणजे काय, एखादी सजेशन मला द्यायची असेल तर तुम्ही सजेशन देऊ शकतो. दिस इज गुड, दिस इज बॅड, ही सजेशन नव्हे. याच्यात हा चेंज का नाही करतायत, अमुक माझं रिझनिंग आहे. इफ वी गिव्ह दॅट ऑल द एक्सपोजर ड्राफ्ट, नॉट ओनली दिस, इन ऑल थिंग्स इट इज डिस्कस्ड इन दॅट कमिटी. Our process is any technical guide, any guidance note, any standards, when we bring it, the committee discusses it in threadbare. Council approves it in principle. Then it goes for exposure draft to the public. Right? Public means stakeholders, members. They exposure draft discuss केले जातात परत committee मध्ये. And when this revamping, it again comes to council for discussion. ह्या प्रोसेसमध्ये जवळजवळ 21 दिवस हा एक्सपोजर ड्राफ्ट ओपन असतो आपल्याला रिस्पॉन्ड करायला. अगेन वाय एम टेलिंग यू दिस, माझ्या इंटरेस्टचा एरिया मी जर का बघितलं आणि कॉन्ट्रीब्यूट केलं, एक आपल्या मनाला समाधान असतं की मी काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट केलं इन्स्टिट्यूटला, आणि माझा एक शब्द जरी त्यात आलं. सो आय टेल यू व्हेरी फ्रँकली, आज आत्ता आम्हाला पेपर मॉडरेशन होतं आणि ऑडिटचा पेपर मी मॉडरेट करत होतो. त्याच्यामध्ये क्वेश्चन्स होते काय काय, तर एक्झाम होऊन गेले त्यामुळे बोलायला हरकत नाही. अँड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स वर देअर on the recent decision of Ethical Standard Board, and those decisions were taken in my tenure. इतकं सॅटिस्फॅक्शन झालं की आपण घेतलेल्या डिसिजन वरती प्रश्न विचारले जातात मुलांना. दॅट हॅज कम एज अ पार्ट ऑफ द करिक्युलम. इट्स अ सॅटिस्फॅक्शन लेवल. सो दीज आर द कमिटीज. थोडक्यात म्हणजे सांगायचं, कमिटी ऑन कमर्शियल लॉज, इकॉनॉमिक ॲडवायझरी, NPO, कोऑपरेटिव्ह, आपल्याला जवळची असलेली कमिटीज. नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स आर देअर. यू कॅन गो ऑन द वेबसाईट अँड ट्राय ऑन व्हॉट आय कॅन डू इन धिस, अँड not only that, how it will be useful to me also. थोडक्यात सांगतो, संजयने सांगितलं म्हणून आता एक टच करतो. कमिटी फॉर मेंबर्स इन प्रॅक्टिस. प्रॅक्टिसिंग मेंबर्सच्या कपॅसिटी बिल्डिंगसाठी काय काय करता येईल, ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या कमिटीत चालू असतात. सो डिफरंट न्यू कोर्सेस आर बिंग लॉन्च्ड. रिअल इस्टेट, GST लिटिगेशन, व्हर्च्युअल CFO, ग्लोबल टॅक्स ॲडवायझरी. मी थोडंसं दीज आर द थिंग्स. I would like to draw your attention to what Sanjay said. Third one, Pathway to Practice, 7-day residential program. Young members is very important. Practice की पाठशाला 4-day program. This is also residential. आपल्या Center of Excellences ले program होतात. Very reasonable cost. Right from office management, how you can manage your office, HR. HR म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे, म्हणजे मोठ्या फर्मच्या दृष्टीने म्हणतो. पण these are the things which are the softwares available, how we can deal with the client, communication, ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपण त्याचे डेलिब्रेशन करतो. I think he mentioned in that practicing chartered accountancy काय काय आहे ते. So these are the important programs which are conducted by this committee for capacity building, आपली capacity वाढावी म्हणून. Right? So this we can take help of it. Grow your practice webinar, networking summits. I'm coming to aggregations very shortly. Then there are certain schemes also. Softwares असतील, health scheme असतील, काही वेलफेअरचे आहेत, काही प्रॅक्टिसच्या दृष्टीने आहेत. These are all there on the website. Right? There is a practice management software, I think it is mentioned here. No? It is mentioned here that there is a cloud-based practice management portal. How many of us, it's free of cost. काही कॉस्ट नाही देतं इन्स्टिट्यूट त्याला. I know there are certain मोठ्या फर्म्सना काही इश्यूज येतात त्याच्यामध्ये आत्ता. But there's no issues as far as the small firms are concerned in that. Let us adopt it. Institute ने आपल्यासाठी एवढं केलेलं आहे. काय करते इन्स्टिट्यूट? Right? So this is being done, I'm telling you. Yes,
प्रॉब्लेम कुठे नसतात, त्यात इश्यूज अरे काय ते उघडत नाही, अमुक नाही तमुक नाही, सांगा ना. दॅट ऑल्सो विल बी डन. इश्यू काय आपल्याकडे लोकांकडनं रिस्पॉन्सच येत नाही या बाबतीत. परहॅप्स फॉल्ट लाईज विथ अस ऑल्सो दॅट वी आर नॉट एबल टू रीच आउट टू द मेंबर्स. ऑल्दो ऑल मेल्स आर सेंड. माझ्या प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट कमिटीतर्फे, I don't know how many of you know, there is a PDC updates which mail comes every week, if I'm not wrong, or every day, no, every week. Every week the email comes. In that आम्ही खूप छान आणि आपण त्याला पे करतो बरं का त्या टीमला. What are the developments in country, economic aspects, then what are the professional development, direct tax, जे इम्पॉर्टंट आहेत ते, GST, काही MSMEची काही नोटिफिकेशन आली असतील तर. ॲट दी एंड देर आर टेंडर्स ऑल्सो विच आर कमिंग. विच आर द रिसेंट टेंडर्स. आता आपण टेंडर्ससाठी किती लोक आपण टेंडरचे काही काही गोष्टी कदाचित परचेस करत असू पोर्टल्स. इट्स ऑल देअर अँड दॅट PDC अपडेट्स. इट कम्स वीकली. मी चेअरमन झाल्यानंतर मी ते रिड्यूस करायचा प्रयत्न करणार होतो, कारण काय म्हटलं ह्याचा काय उपयोग होत नाही. माझ्या स्वतःच्या ईमेलमध्ये ते स्पॅममध्ये जातात, राईट. म्हणून मी कोणाला ब्लेम करत नाही. आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. बट इन्स्टिट्यूट एफर्ट्स वी आर नॉट टेकिंग दॅट सिरियसली. दॅट्स वाय ICI ईमेल्स, WRCचे पण घ्या, मी म्हणत नाही, पण ICI ईमेल्स आर बेसिकली फॉर दिस. सम प्रोग्राम ईमेल्स आर देअर, बट ॲट द सेम टाइम दीज आर द इनिशिएटिव्ह विच कमिटीज आर टेकिंग अँड वी आर सेंडिंग द ईमेल्स. कमिंग टू सम सॉर्ट ऑफ अ नवीन कमिटी फॉर्म झाला आहे ॲग्रिगेशन ऑफ फर्म्सवरती. मला विषय थोडक्यात संपवायचा आहे, त्यामुळे मी जास्ती घेणार नाही आहे. दिस इज आर स्टॅटिस्टिक्स 1 month बिफोर. आता ह्या दीज आर द फर्म्स, 99,207 फर्म्स इन इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटंट फर्म्स. नाव ॲज ऑफ नोव्हेंबर दिस इज 1,04,000 समथिंग. माझ्याकडे तो डेटा होता, मी रात्री काल आलो तर मला टाकता आला नाही ह्याच्यामध्ये, काळोखात गाडीमध्ये. 1,04,000 फर्म्स. इफ यू सी द फर्स्ट 3 rows अप टू 5 पार्टनर, ठीक आहे, फर्स्ट 3 row पहिले 2च घ्या. 99चा स्टॅटिस्टिक्स, सिमिलर स्टॅटिस्टिक्स ऑलमोस्ट इज देअर ॲज वन करंट ऑल्सो. 68,300 plus 3,600, so around 72,000 firms out of 99 are either proprietary or sole practitioners. लक्षात घ्या, opportunities, जे मी इनॉग्रल स्पीचमध्ये म्हटलं, opportunities are reducing. Naturally, everyone wants, the user wants the partnership firms to be there. लोकांची डिमांड काय असते, सर तुम्ही प्रोप्रायटरीसाठी काहीच करत नाही, काय करायचं सांगा. बिकॉज अल्टिमेट युजर्स वॉन्ट द पार्टनरशिप फर्म्स. दे से दॅट वी डोंट वॉन्ट. आमची काही डिमांड आहे की नाही. इम्पॉर्टंट एक गोष्ट आत्ता घडलेली परत सांगतो त्या दरम्यान, ती प्रेझेंटेशनमध्ये नाही आहे. ऑन 30th July 2025 वी साइंड अन MOU. ICI signed an MOU with Indian Association for Gold Excellence and Standards. वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिलने प्रत्येक देशामध्ये गोल्ड इंडस्ट्रीला स्ट्रीमलाईन करायला, कारण गोल्ड इंडस्ट्री, गोल्ड इज लाईक ज्वेलर इज लाईक अ डॉक्टर टू अस, नो. आपण डॉक्टरकडे जातो, फार प्रश्न विचारत नाही, तुम्ही काय ते करा, औषध द्या, घेतो औषध चुपचाप घेतो की नाही. तसं ज्वेलरकडे जेव्हा आपण जातो, फॅमिली, जसे फॅमिली डॉक्टर असतात तसे फॅमिली ज्वेलर्स असतात. आपण विचारतो काय सोनं खरं आहे का, मला टेस्ट करून दाखवा म्हणून देतात, त्यांच्या म्हणण्यावरती विश्वासावरती येतो. So Gold Council thought that there has to be some processes and standards, and therefore they have created this SROs, self-regulating bodies, called, in India it is Indian Association for Gold Excellence and Standards. They have laid down certain processes for constituents of the gold industry, including jewelers. These processes are not only financial processes, financial aspects, financial, त्यांचे internal code of, त्यांची functioningचे code आहेत, त्यांचं reporting असतं. Now all, ज्यांच्याकडे ज्वेलर क्लायंट असेल त्यांना कदाचित माहिती असेल, फायनान्शियलच्या पुढे जाऊन आपण बघितलं असेल तर. Now all these, on the basis of this, they have decided to give them accreditation, some काय ABCD जे काय असेल ते. Now they wanted some agency to verify it. पहिलं त्यांना नाव सुचलं, जरी फक्त फायनान्शियल त्यांचे नसले तरी पण त्यांना नाव सुचलं ICI. दे themselves came to us. मी असं पण क्रेडिट घेणार नाही कॉलर टाईट करून की आम्ही कशी आणली बघा अपॉर्च्युनिटी. They themselves came to us, approached Professional Development Committee. We signed an MOU that will give you the panel. From that panel you can choose it. एक
नॉर्मल टॅक्स ऑडिट जे आपण दिवसाभरात 2 दिवसाभरात करू शकतो आणि नंतर त्याचं टेन्शन घेत असतो, किती पैसे मिळतात त्याच्यामध्ये? 15,000 है की नाही? एका असेसमेंटचे याच्यापेक्षा जास्ती पैसे मिळतात. 15,000 तर मिनिमम नक्कीच मिळतील. देर आर अराउंड 6 lakhs constituents of the gold industry in India. Yearly this accreditation process is to be done. This is a great professional opportunity. मी हे का सांगतोय? This is there. At the same time, when we approach them, when we start for discussion with them, that we'll give you panel and so on and so forth. कोल्हापुरात अजून ते यायचंय, ते सगळे आता सध्या मेट्रो सिटीज कव्हर करतात. म्हणजे तिकडचे ज्वेलर्स एकदा रजिस्टर झाले की ते अपॉर्च्युनिटीज आपल्याकडे पण येतील. But when we approached that we will give you panel, they said no, we don't want the entire panel. We want a firm with minimum 2 partners, with minimum 5 years of existence and minimum 1 crore turnover. आता आपण त्यांना सांगायचं का, तो माणूस स्वतः काम घेऊन आला, नाही रे असं करू नका, आमच्याकडे प्रोप्रायटर एवढे आहेत, त्यांना प्लीज द्या ना काम. नाही सांगू शकत. So what I want to emphasize is, going forward, industry or the end users are looking out for bigger firms, right? And such opportunities are going to go to the bigger firms only. Unfortunately, we have 99 पैकी 72 म्हणजे जवळजवळ 74% आपल्याकडे फक्त प्रोप्रायटरी फर्म आहेत. इवन फर्म्स अप टू 5 पार्टनर्स इफ यू सी, थोडक्यात म्हणजे 5 पार्टनरच्या वरच्या फर्म जर का बघितल्या तर हार्डली 2,000 फर्म आहेत अख्ख्या भारतात. नाव PSUचं मोठं ऑडिट जर का द्यायचं असेल काय, 500,000 जे काय असतील ते PSU ऑडिट नॅचरली यांनाच जाणार. कसं आपल्याला येणार? बिकॉज देर हॅज टू बी अ ग्रेडिंग ऑफ ईच फर्म. So there is a need of aggregation, and that's why the new committee was formed on Committee for Aggregation of CA firm last year. Of course, याचे डिटेल आपल्याला बऱ्याच जणांना माहिती आहे, मी फार डिटेलमध्ये जात नाही. But what this committee did was, मी गंमत बघा आपल्याकडे कसं थिंकिंग प्रोसेस आहे. When we sat for discussion की आपण ॲग्रिगेशन केलं पाहिजे, मर्जर्स केली पाहिजेत, आणि इनपुट घेतले मर्जर्समध्ये, व्हॉट इज अ मेन इम्पेडिमेंट, मेन प्रॉब्लेम इन गेटिंग मर्जर, मर्ज करण्यामध्ये मेन प्रॉब्लेम काय? काही लोकांचं म्हणणं पडलं मेन प्रॉब्लेम हा आहे की माझं नाव जातं आणि मग ते लाईफ टाईम जातं, मला मिळतच नाही 5 वर्षासाठी. यू नो दॅट अर्लियर गाईडलाईन्स 5 years द नेम इज फ्रीज्ड और सिनियरिटी इज फ्रीज्ड. आफ्टर 5 years यू डोंट गेट दॅट. इफ यू वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द फर्म यू डोंट गेट द सिनियरिटी अँड नेम. सो दॅट इज द मेन आस्पेक्ट असं लोकांना वाटलं. म्हणून आपण काय केलं, ते 5 वर्षाचं 10 वर्ष केलं. बघा समोर आहे तुमच्या. सो नाव इवन इफ यू मर्ज, युअर नेम अँड सिनियरिटी विल बी फ्रीज्ड फॉर 10 years. बघा कशी गंमत आहे. चार्टर्ड अकाउंटंट्स कन्झर्वेटिव्ह का म्हणतात? वी आर हिअर टू डिस्कस द मर्जर, वी हॅव कम आउट विथ द सोल्युशन फॉर डीमर्जर. है की नाही? आपण मोठं व्हायचं बघण्याचं स्वप्न बघून काम करायला सुरुवात केली, पण मोठं होताना नको बाबा छोटं कसं करता येईल पुन्हा, त्याच्यासाठी स्वप्न बघितली. मी आणि कोणाचं त्यात एक्झाम्पल देत नाही तुम्हाला, अशा अनेक एक्झाम्पल आपल्या लाईफमध्ये पण घडत असतात की आपण म्हणतो ग्रेट, पण मला कमी कसं राहता येईल, लहान कसं राहता येईल त्याचे प्रयत्न करतो. सो दॅट इज अन ॲग्रिगेशन. वी आर नाव स्ट्रायव्हिंग हार्ड फॉर मर्जर्स अँड नेटवर्किंग. नेटवर्किंगचे पण नवीन नवीन नॉर्म्स आलेले आहेत, ते मी डिटेलमध्ये जात नाही, मी कुठच्याही याच्या कम्प्लीट डिटेल जाणार नाही कारण त्याला वेळ नाही आहे तेवढा. सो व्हॉट वी थिंक इज ॲज अन इन्स्टिट्यूट वी शुड ॲटलीस्ट स्टार्ट विथ नेटवर्किंग फर्स्ट. नेटवर्क रजिस्ट्रेशन वाढायला लागलेत आपल्याकडे, नाही असं नाही आहे. आता नेटवर्किंग करताना लोकांना प्रॉब्लेम हा असतो की मग मी MEFला रजिस्टर केलं तर दुसरी फर्म, म्हणजे आमच्या नेटवर्कमध्ये मोठ्या माणसाबरोबर मी नेटवर्किंगमध्ये गेलो आणि मी MEFला रजिस्टर, त्यांनी MEFला रजिस्टर केलं, मला करता येईल का? सो वी आर ट्राईंग दॅट ऑल्सो. मी म्हटलं त्याप्रमाणे आपण त्यांच्याकडे जाऊन ते डिस्कस केलं. यावेळेला CAG हॅज ऑलमोस्ट अग्रीड दॅट वी विल बी अलाविंग यू ऑल द नेटवर्क पार्टनर्स टू अप्लाय सेपरेटली अँड इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू अप्लाय. म्हणजे धरून चला की ABC, ए मोठी फर्म आहे 8 पार्टनरची, B फर्म आहे 2 पार्टनरची आणि C फर्म आहे 2 पार्टनरची. करेक्ट? तर ABC आर इन नेटवर्किंग. नाउ दे डोंट वॉन्ट टू अप्लाय. काय होतं की 8 पार्टनरच्या फर्मला मोठं काम मिळतं, 2 पार्टनरच्या फर्मला फार छोटी छोटी कामं मिळत राहतात, त्यात काय अर्थ नसतो. सो दे से दॅट नो वी वॉन्ट टू शो वन बिग थिंग. सो वी हॅव नाव रिक्वेस्टेड CAG, ह्या ज्या B आणि C ज्या फर्म आहेत त्यांच्या पार्टनर्सचे इफ दे आर नॉट अप्लाइंग, त्या पार्टनर्सचे पण काही पॉईंट A फर्मला मिळतील का?
त्यामुळे मला नेटवर्कमध्ये गेल्याचा मला पण फायदा आहे आणि त्यांना पण फायदा आहे. सो वी आर ट्राईंग दिस. आपण प्रेझेंटेशन केलेलं आहे. कालच बोलणं झालं, मी CAG होतो त्यावेळेला. त्यांचं म्हणणं आहे की विल थिंक इट पॉझिटिव्हली, बट यू फर्स्ट डेमॉन्स्ट्रेट तुमच्याकडे डेटा कसा आहे आणि तुम्ही ते आम्हाला कसा देऊ शकता ते. सो वी आर गोइंग टू डू अ प्रेझेंटेशन अगेन टू देम, बट दिस वी आर ट्राईंग अ लॉट. इवन MEFमध्ये पण त्या गोष्टी आता आपण पिकअप करण्याचा प्रयत्न करतोय. लेट मी टेल यू, आपल्यापैकी किती फॉर्म्सने MEF अप्लाय करता तुम्ही? MEF म्हणजे मल्टीपर्पज एम्पॅनलमेंट फॉर्म, बँक ऑडिटसाठीचा असतो तो. किती आहेत? जवळजवळ 50-60% तरी आहेत. Now this form is called as multi-purpose empanelment form. It is not only the bank audit form. मला या सांगली कोल्हापूर भागातनं पण भरपूर फोन आले होते मागच्या वेळेला, कारण अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँका ज्या आहेत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक, त्यांच्या कंकरंट ऑडिटच लोकांची उडाली. कारण त्यांनी काय केलं की सेंट्रल रजिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजनी की त्यांनी काय केलं की त्यांनी CAGचं द ॲक्ट रेग्युलेटेड दॅट दे शुड हॅव अ पॅनल. तर त्यांना अचानक जाग आली, अरे ह्या ॲक्टमध्ये आपण म्हटलं आपण आज करतच नाही होत काही, तर कुठून घ्यायचं पॅनल? तर CAGचं पॅनल घ्या आणि आपलं पॅनल घ्या. आता बरेच लोक तर CAGच्या पॅनलमध्येच नसतात. 99,000 फर्म्स वी हॅव सीन. CAG पॅनलमध्ये फक्त 9,000 फर्म अप्लाय करतात आणि MEF पॅनलमध्ये पण फक्त 38,000 फर्म आहेत अप्लाय केलेल्या. सो त्यांनी CAGचं पॅनल घेतल्यामुळे बऱ्याच जणांचे ते पॅनलमध्येच नव्हते. अँड नाव ॲज पर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह ॲक्ट, दे अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, सारस्वत बँक वगैरे ज्या बँका आहेत, त्यांना कंकरंट ऑर्डर अपॉइंट करताना दे शुड बी ऑन दॅट पॅनल. बँकांचे पण प्रॉब्लेम झाले, कारण 9,000 मधल्या महाराष्ट्रात किती फर्म असतील? सो नाव वी हॅव अप्रोच देम. सेंट्रल रजिस्ट्रारना मी अप्रोच केलं, भरपूर मीटिंग झाल्या आणि शेवटी ते तयार झाले MEF पॅनल घ्यायला. म्हणजे ॲटलिस्ट 38,000चं पॅनल घ्यायला तयार झाले ते. सो इट इज ऑलरेडी देअर नाव ऑन CRCS पोर्टल. MEF पॅनल इज बिंग होस्टेड ॲज देअर पॅनल फॉर कॉन्करंट ऑडिट ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स. सो आता तुम्ही जर का अप्लाय केलं नसेल मल्टी स्टेटला दुर्दैवाने, then you have lost an opportunity for next year also to be appointed as a concurrent auditor of Urban Cooperative Bank. And I appeal to you, you please apply next time at least. CAG काय फरक पडतो आपल्याकडे? काम नाही मिळणार एवढंच ना. अरे काय वेळ जातो, 2-3 तास जातात. आपण एवढे बिझी आहोत याचा विचार करा. इफ यू अप्लाय फॉर इट, कुठे ना कुठेतरी कुठच्याही कामामध्ये असताना CAG पॅनलवरती आहे का असं विचारतात. Now our panel we are giving to NABARD also. MEF panel. Our panel म्हणजे MEF. CAG panel CAG बनवतं आणि आपण ते व्हॅलिडेट करतो. म्हणजे आपला पण रोल आहे त्याच्यात, पण अल्टिमेट रोल इज ऑफ CAG. सो इफ यू अप्लाय फॉर दॅट, युअर नेम विल बी देअर ॲटलीस्ट इन दॅट पॅनल. अँड देन देर विल नॉट बी एनी इश्यू इन दिस रिगार्ड. सो कमिंग बॅक टू दिस मर्जर, की आपण कुठेतरी मोठं आहे त्यापेक्षा मोठं, मी काय असं म्हणत नाही की प्रॉपर्टी आहे तर आता एकदम 10 पार्टनरशिप फर्म बनेल. आवश्यकता नाही आहे, जरूर नाही आहे. बट देर आर नंबर ऑफ सच सायकोलॉजिकल इश्यूज आर देअर. आणि एक वन टॅक्सेशन इश्यू इज ऑल्सो देअर, की मग काय होतं, आमच्या क्लायंटला GST लागतो, मग तो क्लायंट देत नाही GST, काय करायचं? आय मीन त्याला खरंच सोल्युशन नाही आहे, राईट? बट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो बिग, there has to be we have to ourselves find a solution. What I want to highlight is platform is given by ICAI. नेटवर्किंग करायला पण सुरुवात करायला हरकत नाही, तिथे तर GST लागणार नाही क्लायंटला. आणि मग जुळलं वाटलं, समजा क्लायंट तयार झाले, हळूहळू तयार झाले, वी कॅन गो इन मर्जर्स, राईट? देयर इज अ नेक्स्ट, these are the just formats of networking. I am not going in that. There are certain new things also which has been brought, पण ते आता कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी डिस्कस करण्यात अर्थ नाही, की LLP CA फर्म कॅन बिकम अ पार्टनर इन अनदर LLP CA फर्म. थोडक्यात म्हणजे इन्व्हेस्टिंग एंटिटी, मोठे फर्म आहे, त्यांच्याकडे आता पैसे आहेत पण आता काम नाही करायचं नाही आहे, जास्ती करायचं नाही आहे, सो मी इन्व्हेस्ट करून मी तिथं पार्टनर बनतो ॲज अ फर्मच. आय मीन आय एम नॉट गोईंग इन डिटेल ऑफ दॅट, पण दिस इज अ न्यू गाईडलाईन विच हॅज ब्रॉट कम्प्लिटली न्यू कॉन्सेप्ट, करेक्ट? नेक्स्ट आस्पेक्ट आय वॉन्ट टू हायलाईट. नितीन किती वाजता म्हणतो रे? 10 मिनटं अजून, 10 मिनटं. इंटरेस्टिंग वाटतंय ना? पण चला ठीक आहे. This is a second attempt, second time I am presenting such thing. In first time also people thought that it is good, interesting. At least institute बद्दलच्या माझ्याबद्दलच्याच माहिती मला नाही आहे. Peer review. परत आम्हाला खूप शिव्या पडतात, मला माहिती आहे. अरे काय तुम्ही नवीन नवीन आणता यार.
एक लक्षात घ्या, आय मीन लेट अस अंडरस्टँड वन थिंग, दॅट इन्स्टिट्यूट, I started with what is my institute, right? And we are one of the premier leading institute of the world. And in that, आपल्याला कदाचित माहिती असेल, abroad there are very few institutes which are under their act of parliament. They are NGOs or type of a self-regulated bodies registered as a societies there. And government has appointed what is called as PCOBs. That is the, what you can say, oversight body, public sector oversight bodies. They actually govern and regulate them. मी मगाशी मुकुंदरावर म्हटलं की there are a lot of challenges which are going on. आता ते पेव आपल्याकडे पण येऊ घातलेलं आहे की तुम्हीच सगळं करणार, तुम्हीच शिकवणार, तुम्हीच परीक्षा घेणार, तुम्हीच सर्टिफिकेट देणार, तुम्हीच प्रोफेशनल डेव्हलपमेंट करणार, तुम्हीच डिसिप्लिनरी करणार, तुम्हीच गिल्टी करणार आणि तुम्हीच त्यांना सोडणार. कसं काय एकच गोष्ट सगळेजण करू शकतात? सगळ्या गोष्टी एकच जण कसे करू शकतात? सो दिस थिंग्स ऑफकोर्स वी आर ट्राईंग आवर लेवल बेस्ट. अनेक गोष्टी आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेट करायला लागतात. पियर रिव्ह्यू इज वन ऑफ देम. देर इज अ डेमॉन्स्ट्रेशन हॅज टू बी देअर फॉर द स्टेक होल्डर्स, फॉर द रेग्युलेटर्स, फॉर द गव्हर्नमेंट. तुम्हाला ज्या काही बेस्ट प्रॅक्टिसेस देशात परदेशात वाटतात त्या आमच्याकडे आहेत. याचा अर्थ फक्त डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी पियर रिव्ह्यू आहे असं मी म्हणत नाही, प्लीज. आणि ते रेकॉर्ड होतंय. बट वी हॅव टू डेमॉन्स्ट्रेट इन अ राईट अर्नेस्ट अँड राईट सेन्स दॅट व्हॉट इज, हाऊ वी आर ॲक्च्युअली चेकिंग द क्वालिटी. नाउ पियर रिव्ह्यू इज वन सच आस्पेक्ट. I can say elementary or first step. There is also FRRB, which is called as Financial Reporting Review Board, which takes out on their own the financial statements. ते व्हेरीफाय केले जातात, खूप चेक केले जातात. तिथे पण एक अपॉर्च्युनिटी आहे. रिव्ह्युअर्स आर अपॉइंटेड अँड पेड. पेमेंटच्या डिटेल मी जात नाही कारण इथे रेकॉर्डिंग आहे, काही चेंजेस होत असतात. अँड पेड ऑल्सो. आणि काय करायचं, ऑफिसमध्ये बसून ती बॅलन्स शीट स्टडी करायची स्टँडर्ड्सनुसार आणि त्याचा रिव्ह्यू रिपोर्ट आपल्याला द्यायचा आहे पियर रिव्ह्यूला. इतकं सोपं नाही ऑफकोर्स ते. त्याला परीक्षा पण द्या, त्याला काही गोष्टी पण आहेत. पण कोणाला इंटरेस्ट असेल ना त्याच्यामध्ये, इट्स अन अपॉर्च्युनिटी ऑल्सो, फायनान्शियल अर्निंग opportunity also, sitting in the office. So FRRB, Financial Reporting Review Board, takes this report, studies it, and if they find this report from the reviewer has found out some lacuna in the financial statements, they send an advisory to the auditor ki how you have to improve your quality, and if it is a serious one, it goes to the disciplinary committee direct. आमच्या समोर आत्ताच्या आत्ता 3 केसेस आल्या होत्या ज्याच्यामध्ये जवळजवळ 20 चार्जेस होते त्यांच्या अगेन्स्ट, एकेकाच्या अगेन्स्ट, आणि मोठ्या फॉर्मचे सगळे ऑडिटर होते. कमिंग बॅक टू द काउन्सिल मेंबर, अगेन नॉट मंगेश किंद्रेज एफर्ट्स. FRRB एवढ्या जणांनी मिळून जे चार्जेस तयार केलेले आहेत ते जेव्हा डिसिप्लिनी समोर येतात तेव्हा आम्ही ते डिसाईड करणार. सो यू मस्ट नो द अकाउंटिंग स्टँडर्ड, इंड एस, शेड्यूल 3, एव्हरीथिंग ॲज अ डिसिप्लिनरी बेंच मेंबर. सो आय एम हायलायटिंग सगळ्या गोष्टीचं कॉम्बिनेशन करून सांगतोय मी. सो FRRB इज स्टील मोर अग्रेसिव्ह. देर इज अ QRB, क्वालिटी रिव्ह्यू बोर्ड, विच इज अंडर द ॲक्ट. द QRB chairperson is appointed by the government, and QRB persons go in the offices of the chartered accountant. They verify the audits, specific audits. ज्यांनी कोऑपरेटिव्ह ऑडिट्स आत्ता केली असतील मागच्या 2-4 वर्षामध्ये, कदाचित एखाद्याला आला असेल QRB रिव्ह्यूवर. नाशिकमध्ये गेलेला आहे, नागपूरमध्ये काही जणांना आलेला आहे, करेक्ट. कारण कोऑपरेटिव्ह बँकांच्या ऑडिटनं आता QRB लागलं. सो दे व्हेरीफाय इट, आणि मग ते तर आणि खूप स्ट्रिंजंट असतं. त्या मनाने पियर रिव्ह्यू काहीच नाही आहे. For listed companies, of course, it is a mandatory because SEBI has mandated that you can't accept an appointment, signature नाही आहे, if you are not peer reviewed. Naturally, आपल्याला त्या गोष्टी डाऊन द लाईन आणायच्या होत्या, सगळ्या आलेल्या आहेत. आणि आता हे का जातं इकडनं तिकडे आहे ना, इकडनं जाणं. Yeah, who can be a peer reviewer? Now, while I deal upon the peer review aspect, peer reviewer is another aspect. आपल्याकडे पियर रिव्ह्यूअरचा कोर्स झाला का नितीन? मागच्या वर्षी झाला होता. किती लोक पियर रिव्ह्यूअर आहेत तिथे? आहेत ना? इज इट नॉट अन अपॉर्च्युनिटी? कमी मिळतात हल्ली, आता जास्ती मिळतील लोक पियर रिव्ह्यूला.
So peer reviewerचे qualifications, and I'm not going in detail of that. Yeah, ते सगळे phases इकडनं उडते सगळं. Phases, there are number of phases, phase 1, phase 2, phase 3. Yeah. Very important is this phase now. Last phase. Correct? With effect from 1/1/25, practice unit which proposed to undertake audits of branches of public sector banks. For this unit, there's a prerequisite of having peer review or practice unit rendering attestation services and having 3 or more partners. For these practice, public interest entities. These two aspects are making, I can say, खूप शिव्या पण मिळतात आम्हाला त्याच्यासाठी. अरे काय तुम्ही आम्हाला लावले, आम्ही काय छोटंसं ट्रस्टचं ऑडिट करतो, आम्हाला peer review लागला का काय? Now public interest entities means what? First of all, I'll deal with that. The definition is there in the ethical standard code of ethics that public interest entities means the entities for which the independent standards, of course companies are covered in that. For other than companies, for the independence requirements are same that of the corporates. म्हणजे याच्यामध्ये ट्रस्ट आले, 50 करोडच्या वरचं बॉरोइंग जरी नसेल, इफ ट्रस्ट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, द peer review is mandatory for the auditor. Now point is, अगदी छोटीशी माझी ट्रस्ट आहे, यात काहीच नाही मेंबर्स आणि काही टर्नओव्हर पण नाही, काही हजारात किंवा फार फार तर 2-5-10 लाखात आहे, वेदर इट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और नॉट. Technically yes, but still you can document it why it is not. पण मला विचाराल तर सर्व एज्युकेशनल संस्था ज्या आहेत, सर्व मोठी मंदिर प्रतिष्ठानं जी आहेत, these are all public interest entities. Because ultimately there's an interest of public is there in that, is it not? You have to just think on that line. Simple logic आहे. आता आपण थोडक्यात असं केलेलं आहे की जसं म्हटलं असं peer review अजून फर्स्ट स्टेप बेबी आहे ती. सो अगदी छोट्या ट्रस्टनं लागलं नाही पाहिजे, मग ते पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी नाही आहे हे ॲटलिस्ट तुमच्याकडे डॉक्युमेंट करून ठेवा आणि त्याची रिझन्स काय आहेत ते. जर का बाय चान्स कोणी विचारलं तर ॲटलिस्ट यू विल बी एबल टू शो दॅट सी दिस इज द माय अनालिसिस. पण अनालिसिस म्हणजे करोडोमध्ये टर्नओव्हर असलेला ट्रस्ट आहे, हजारो विद्यार्थी आहेत त्याच्यामध्ये, आणि मग मी लिहून ठेवले मला मत वाटतं की नाही आहे पब्लिक इंटरेस्ट, असं नाही. सो दिस इज अ सब्जेक्टिव्ह मॅटर, बट ॲट द सेम टाइम आपल्या मनाला आपण विचारलं तर कळतं की ह्याच्यात पब्लिकचा इंटरेस्ट आहे की नाही आहे. राईट. सो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीच्या ऑडिटर्सना आता लागले, आणि प्लस ज्यांना आता बँक ऑडिट करायचं आहे मार्चमध्ये एप्रिलमध्ये, जे कंटिन्यूइंग ऑडिटर आहेत, भरपूर फोन येतात, अरे आमचं ऑडिट जाईल आता 2 वर्ष आली, 3रं वर्ष आहे आता, ऑडिट peer review झालं नाही तर काय. आम्ही त्यांना एवढंच सांगतो, आत्ता तर करून घ्या, 1 जानेवारीला डेडलाईन दिलेली, ॲटलिस्ट प्रोसेस सुरू करूया आपण. See, wherever legally it is not mandated, जसं listed कंपनीला SEBI has mandated it. No, institute will think about the members. It's not that की आज गोळी मारा चला उडवून टाका, इंटरेस्ट त्याच्यात नसतो कोणालाही. बट समवेअर इट हॅज टू बी ब्रॉट इन प्रॅक्टिस. जमलं तर बघा करा असं म्हटलं तर कोणी करत नाही. राईट. सो दिस इज समथिंग विच आय वॉन्टेड टू हायलाइट रिगार्डिंग peer review. This is the remuneration paid to peer reviewer. Starts from 15,000 minimum. पैसे मिळतात ना रे, मिळाले ना. सो इट्स अगेन अ रेम्युनरेटिव्ह प्रोसेस ऑल्सो. जर का मोठ्या फर्मचं जर का केलं आपण, मोठी फर्म म्हणजे आता आपण इकडनं उडतंय सारखं माझ्याकडनं, किती आहे मिनिमम? 10 करोडच्या वरचा टर्नओव्हर मोठ्या फर्म, किंवा 5 करोडच्या वरचा टर्नओव्हर, त्याचा 1.5 लाख रुपये peer review आहे. 3 करोडच्या वरचा टर्नओव्हर असेल तर 90,000 रुपये peer review फी आहे. It's not small amount, correct? And if those who are falling in that category, 7 years practice and all, can simply apply and do this course. अच्छा, मुंबई पुण्यासारख्या ठिकाणी, पुण्यात पण असेल मला वाटतं, सुरत सांगेल, there is a different thing also. जरी peer review mandate नाही झाले तरी some firms, big firms, get their processes peer reviewed yearly from the peer reviewer. So it has become a consulting activity now, peer review. I know chartered accountants certainly in Mumbai, मराठीचा एक मुलगा तो मुलुंडला राहतो, तो तीच कन्सल्टिंग प्रॅक्टिस करतो. कॅन यू इमॅजिन? peer review. So opportunities are there, institute is doing for us. At the same time, it is relevant for me also in terms of other activities. I'll just take a last slide and stop.
हे गेलं, काल मी ॲड केलं होतं, गेलं कुठे कळत नाही. आय थिंक सेव्ह झालं नाही वाटतं, काल रात्री येता येता केलेलं गाडीमध्ये. ही एक स्लाईड ॲड नाही. ओके, लास्ट स्लाइड नाहीच आहे. लास्ट थिंग आय विल टेल यू. आय मेन्शन समथिंग अबाउट दी ॲडव्हर्टिजमेंट. आपल्याला लिस्टिंग करायला कुठच्याही इन्फॉर्मल लिस्टिंगवरती अलाउड नाही आहे. बट हाऊ मेनी ऑफ यू नो दॅट द इन्स्टिट्यूट हॅज ब्रॉट what is called as CA Connect portal. CA Connect portal is a portal where our firms we can register करण्याची पण गरज नाही, आपल्याला फक्त क्लिक करायचं, सगळी इन्फॉर्मेशन भरलेली आहे त्याच्यामध्ये. यू हॅव टू ॲड युअर सर्व्हिसेस इन दॅट. सो त्या CA Connect पोर्टलमध्ये जर का आपण रजिस्टर्ड असू, हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव रजिस्टर्ड देअर? एनीबडी इज देअर? 1 2 3 3. मी म्हटलं तसं इट्स अ 2 वे. आय टेक फर्स्ट ऑन इन्स्टिट्यूट की हा इन्स्टिट्यूटचा पण फॉल्ट आहे की आम्ही पोचू शकत नाही आहोत. पण आपल्या मेंबर्सपैकी पण किती लोक आपण बघतोय. 2021 साली हे पोर्टल लॉन्च झालंय. ह्या पोर्टलमध्ये मला काय करायचं आहे, कुठे मिळणार आहे काम? अरे पण करायला काय हरकत आहे? आपण नाहीच केलं तर कसं मिळणार काही? बाहेर तर पैसे देऊन करतो की नाही आपण. वर्ल्ड काँग्रेसच्या वेळेला असं ठरलं होतं की आपण जगातले लोक येणार आहेत. आय वॉज अ ESB चेअरमन, एथिकल स्टँडर्ड बोर्ड चेअरमन दॅट टाइम. जगातले लोक येणार, त्यामुळे आपण हे CA कनेक्ट पोर्टल हायलाईट करू लोकांना, म्हणजे अपॉर्च्युनिटीज अशा हे होतील. आणि आम्ही बघायला गेलो त्यात रजिस्ट्रेशनच नाही आहेत, तर काय आपण हायलाईट करणार? सो त्या CA कनेक्ट पोर्टलमध्ये आपण जर का CA फर्मची इन्फॉर्मेशन दिली, इन्क्लुडिंग द डिटेल्स ऑफ आवर फर्म, इन्क्लुडिंग द सर्व्हिसेस रेंडर्ड. सो भारताच्या, जगाच्या नाही सोडत, फार वरती जात नाही, पण भारताच्या कुठच्याही कोपऱ्यातनं कोल्हापुरामध्ये मला ड्यू डिलिजन्स करणारा कोणी आहे का हे बघायचं होतं. बघता येईल सहज. यू कॅन सर्च इट बाय जॉग्राफिकल लोकेशन, यू कॅन सर्च इट बाय सर्व्हिसेस ऑल्सो. कोल्हापूर नको, पण चला ठीक आहे 4 शहरांमधल्या मिळून बघूया, तरी पण बघता येईल. नाउ इफ फर्म्स upload their information in this, then institute can go and talk to the trade bodies also. See, you can also keep it with you. You can search chartered accountants like this. Correct? And therefore I am saying number of such initiatives are there. We must take benefit of that. Last ला एकच चॅलेंज मी सांगतो, आता जी चाललेत ती, and where these things helped us. There are 3 major challenges going on right now. I am not dwelling upon it in detail. एक म्हणजे आत्ता न्यूज येते की 1 करोडच्या खालच्या टर्नओव्हरच्या कंपनीचं ऑडिट, स्टॅट्युटरी ऑडिट जाणार आहे. ठीक आहे, इट इज गोइंग ऑन राईट नाव. डेलिब्रेशन्स आर गोइंग ऑन. वी आर ऑल्सो प्रेझेंटेड इन डिटेल. इन फॅक्ट स्टडी एवढा केला गेला आहे की ईज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी ॲक्च्युअल वर्ल्ड बँक रिपोर्ट सेज दॅट the government audit should be reduced. It is not said that chartered accountant audit should be reduced. एवढा स्टडी केला गेला, कुठचे रिपोर्ट वेगवेगळे काढून, and we have presented it to the government, but it is not in our hand, frankly speaking. Correct? कारण trade and industry is vehemently after that. हे काय करायचं छोट्या लोकांना, तुम्ही कशाला लावता ऑडिट बिडिट सगळ्या गोष्टी? The second important thing perhaps you might have noticed की स्मॉल कंपनीजची डेफिनेशन मोठी झालेली आहे आता. Now what will impact is number of statutory obligations will get reduced. So our role in that respect also will get reduced. The second important challenge is regarding multidisciplinary partnership firm. एकच मिनिट घेतो. MDPs. That MDP regulation is going to come now. There is every chance that आपली जी आपल्याला आधी सुप्रीमसी वाटत होती ती एवढी सुप्रीमसी अदर प्रोफेशनच्या बाबतीत राहणार नाही इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दी फर्म. नंतर आपण कसं त्याच्यात एक्सपर्टीज आहोत ते आपला एक्सपर्टीज आहेच, त्यात काय प्रश्न नाही आहे. मी फार डिटेलमध्ये जात नाही. मी कधी पेपरात वाचलं असेल तर नंतर मला विचारणार तुम्ही हे का नाही बोललात, म्हणून मी सांगतोय. इट इज रेकॉर्डेड सेशन, एव्हरीथिंग आय कॅन डायव्हल्ज राईट नाव. बट दिस इज अनदर चॅलेंज दॅट आपली सुप्रीमसी कमी होण्यामध्ये जाणार नाही कुठेच. इनिशियली कमी होण्यामध्ये ह्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो का? इफ इट इज कम्प्लिटली ॲडवर्स हॅपन होऊ शकतो. पण सुप्रीमसी इन द सेन्स वॉट
Multidisciplinary partnership firms means chartered accountant, cost accountant, company secretaries, valuers, actuaries, architects, engineers, they can form one big firm. Now, whether the statutory audit can be conducted in that or not conducted in that, how these regulators will be there, how these firms will be regulated, these are all the questions which are going on right now. 24 आणि 25 तारखेला 2 दिवस काही सिलेक्टेड काउन्सिल मेंबर ग्रुपची जवळजवळ आय मीन सकाळी 10ला बसलो तर रात्री 11:30 पर्यंत आमची चर्चा चाललेली बिकॉज वी हॅड टू रिप्रेझेंट टू गव्हर्नमेंट. अँड लेट मी टेल यू दॅट ऑल दीज फॅक्टर्स हॅव बीन रिप्रेझेंटेड. आत्ता मी जे बोललो पियर रिव्ह्यू असेल आणि whatever FRRB असेल, CA Connect portal, we have shown them as our plus point. See, we are doing this. And a third and important aspect also is there, that there is something which is called as other people who are coming up for formation, other organization which is being coming up for formation of a entity for capacity building of CA firms. सोपं वाटेल बघायला कदाचित, ते आता ते तर खूपच इनिशियल स्टेजला आहे, मी त्यात डिटेल जात नाही. अँड देअर ऑल्सो वी हॅव सेड दॅट नो, वी आर डुईंग लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कपॅसिटी बिल्डिंग ऑफ अवर CA फर्म. सो आपल्याच म्हणणं आपल्याला मोठं व्हायला आवडेल की दुसऱ्याने कोणातरी हात धरून आपल्याला मोठं केलेलं आवडेल. सो वी हॅव टू डिसाईड ऑन दॅट, अँड दॅट इज वाय दिस इन्स्टिट्यूट इनिशिएटिव्ह ॲक्टिव्हिटीज वी हॅव टू टेक ॲज मच ॲडव्हान्टेज ॲज पॉसिबल, करेक्ट, कॉन्ट्रीब्यूट ऑल्सो. चांगली गोष्ट केलेली आहे तुम्ही. हा, सो अर्न ऑल्सो ॲट टाइम्स, कारण पियर रिव्ह्यूअर, FRRB, टॅक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्ह्यू, आय फॉरगॉट टू मेन्शन, काही जणांना आलेत का नोटिसेस, टॅक्स ऑडिट क्वालिटी रिव्ह्यू बोर्ड. आता टॅक्स ऑडिटची पण क्वालिटी चेक होणार आहे. Now all these reviewers earn also, regulate us also, improve us also, plus माझ्या इन्स्टिट्यूटला मी कॉन्ट्रीब्यूट करण्याचा समाधान पण आहे. अँड प्लस ॲक्च्युली यू आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द इन्स्टिट्यूट रिअली, बिकॉज इन्स्टिट्यूट अल्टिमेटली टेक्स दीज ॲज अवर अचिव्हमेंट्स. अँड आपली जी सुप्रिमसी आहे, आपला जो ग्रेटनेस आहे, तो जर का आपल्याला ठेवायचा असेल तर आपल्याच गोष्टींना आपल्याला प्रोपोगेट केलं पाहिजे. सो येस कम, म्हणून मी म्हटलं लेट्स जॉईन हँड्स अँड ग्रो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. I'm sure everyone here do not like to miss a chance to interact with the sir, but because of the time constraint, we would urge everyone, if they have any questions, to please email us on our branch email ID. Thank you, sir. Thank you for such perspective that truly make us enlighten on the large number of benefits that Institute provide us for taking our practice to the next level. Thank you, sir, for enlightening us the importance of aggregation of the firm in this global era. May I request our chairperson, CA Nitin Argude sir, to kindly felicitate our speaker, CA Mangesh Kinare sir, for gracing this event. Please have a huge round of applause. On behalf of Kolhapur branch of WIRC of ICAI, we express our heartfelt gratitude to CA Mangesh Kinare sir, our sincere thanks to our chairperson, and for guiding us for enriching this session. Thank you, sir. With this, we have completed our first technical session. We are immediately moving forward to our second technical session. Please be seated.